أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün sözümüz Allah Teala'ga qarata muhabbat haqında bulacaq. Muhabbat degan tuyg'u baribizga da tanish. Adam balası oşarga işerge, boyliqni, o'z-o'zin, balalarin, tuğanların hem başka bik ko'p narsalarni yarata. İmanlı kishi bütün narsalarga qaraganda da Allah Teala'ni ko'proq suyarga tiyish. Rabbimiz Qur'onda müşriklarni hem müminlarni tasvirlab bulay degan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve minen nasi men yettehidu min dunillahi andaden yuhibbunahum kahubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Kişiler arasında Allah Teala'dan başkaga şirik, tengdeşlik katıp sınımlarga ibadet kıluşular var. Alar şul putlarını Allah Teala'nı yaratkan kebek yaratalar. Ama Allah'a iman kitiruşiler, Allah'ını nıgrak süyeler. Allah'a karata muhabbet, Rabbimiz yaratkan hem riza bulgan ulu ibadetlerden sanala. Lakin kim başka nerseni Allah'a karaganda nıgrak yaratsa, ya ki Allah Teala bilen bir tigiz yaratsa, ol dinden şığır imanlı bulup sanalmaz. Allah'ın yaratkan yürek iman lezzetin tatıyacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Kimde üç sıfat var, ol iman lezzetin tatır. Kim başka nersege qaraganda Allah hemanın ilçesini nıgrak yarata. Kim kişini Allah rizalığı için güne yarata. Hem utqa ırgıtılarga tilemegen kebik, küfürlükke qaytırga tilemi. Bu hadis Sahih el-Bukhari'de Enes İbn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etilgen. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını inlik yaratılışı bulgan. Hem şul sebeple namaz, oku, urazat tutu kebek hem başka ibadetlerden lezzet alatırgan bulgan. Bu hakta En-Nesai'de Enes radıyallahu anhu'dan rivayet etilgen hadiste Allah'ın ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem'nin şuşunday sözleri var. وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Namaz minin için köngül tınışlığı, can rahati, şatlık şıganağı buldu. Eğer kim Allah Teala'nı şın muhabbet bilen yarata, ol Rabbisine ibadet kılıudan lezzet alacak. Şirli kişi tatlı riziktan da tem tapmagan kebek, Allah'ını süyüden boş, ya ise süyüvü zayıf bulgan yürekinin hocasına, Rabbisine ibadet kılıu, şitin hem kıyım bulacak. Ona mesela namaz okuda, urazat tutuda bik nık ağır. Niçe gitipsin köngülümüzde Allah Teala'ga qarata muhabbet urunlaştırırga? Bu maksadga erişүүnün bir neçe yolun qarap ötəbiz. Birinci yol Allah'ın nimetlerin iske düşürü. Allah Teala bizge sanab bitir almaslık köp nimetler birdi. Bu hakta Rabbimiz İbrahim suresinde bulay degen. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Eğer Allah Teala'nın sizge birgen nimetlerin sanasağız, hiç de sanab bitir almazsız. Şınlıkta kişi günah kılıp, hem nimetlerge şükür etmişe, özüne köp zulümlük etuşe, hem nimetlerini tanımışe, küfürlük kıluşe. Şuşu nimetlerinin birisi, ayak kullarımızın selametligi,
күзләребезнең күрүе, колакларыбызның ишетүе. Кайберләр әйтәләр, нигә соңдый миңа намаз укырга? Мин бит бер кемгә дә тиеш түгелмен ди. Үземнең көчем белән мин ризык табам ди. Үземнең көчем белән ди йорт салам ди, машина алдым ди, гаиләне тотам ди. Нигә соңдый? Менә димәк, нигъмәтләр турында уйланырга кирәк. Әгәр дә бу кешегә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирмәсә, аягы йөрмәсә, куллары тотмаса, күзе күрмәсә, колагы ишетмәсә, нәрсә эшләр иде ул? Ничек ул мал табыр иде? Ничек шушы бүген булган дөнья нигъмәтләренә ирешер иде? Шуның өчен дә җәмәгать без бу турада онытмаска тиешлебез. Иң олы нигъмәт диндә, иманда булу. Яшәгән ватаныбыздагы тынычлык һәм иманлык. Безгә бихисап нигъмәтләр турында фикер йөртергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ахиббуллаха лима ягъдукум бихи мин ни'михи." Аллаһның сезне ризыкландырган нигъмәтләре өчен яратыгыз. Бу хадис Ат-Тирмизидә Ибн Аббас радиллаһу анһудан риваят кылынган. Әбу Сулейман әл-Васити булай дигән: нигъмәтләрне искә төшерү Аллаһка карата мәхәббәтне үстерә. Әл-Җунайд әйткән: мәхәббәт Аллаһны зикр иткән йөрәктә барлыкка килә. Әгәр дә әлбәттә инде менә икенче юлны әйтеп китәбез, шушы Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәтне барлыкка китерү күңелебездә, ул Аллаһны зикр итү. Күрәбез ки, әгәр дә бәндә Аллаһ Тәгаләне зикр итмәй икән, ул бәндәнең йөрәгендә Аллаһка карата мәхәббәт тә булмаячак. Кем нәрсәне ярата, шуны күбрәк исенә төшерә. Шулай ук кем нәрсәне күбрәк зикр итә, шуны да ярата башлаячак. Шул сәбәпле җәмәгать сүзләребезгә игътибар итәргә кирәк. Нәрсә турында без сөйләшәбез? Әгәр дә күбрәк дөнья турында сүзебез икән, димәк без дөньяга безнең мәхәббәтебез көчлерәк, дөньяны яратабыз. Йөрәк ул савыт кебек, нәрсә белән тутырасың, шуны белән тула. Әгәр дә шушы йөрәкләрне без тутырды икән дөньяга мәхәббәт белән, дөньяга мәккәбән китеп яшибез икән, димәк, Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәткә урын калмаячак. Зуннун кушаматлы Юнус ибн Мәттә алейхиссалам әйткән: даими рәвештә Аллаһны зикр итү аңа карата омтылышка ачкыч булып тора. Кем йөрәген һәм телен зикр белән мәшгуль итә, Аллаһ Тәгалә аның күңеленә Раббысына омтылыш нурын салыр. Өченче юл күп Коръән уку. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Мен сарраху ан юхиббаллаһа ва расулаху фалияқра фил мусхаф." Кемне Аллаһны һәм аның илчесен сөю шатландырса, ул Коръән укысын. Даими рәвештә Коръән уку йөрәктә йомшаклык һәм Аллаһтан курку урынлаштыра. Мондай йөрәк Аллаһка мәхәббәт ырлыкларын кабул итә алачак. Шулай ук Коръәндә Аллаһның нигъмәтләре зикр ителә. Аның исемнәрен һәм сыйфатлары телгә алына. Бу үз чиратында күңелне Аллаһка карата мәхәббәт һәм ынтылыш белән тутыра. Дүртенче юл дуга. Аллаһ Тәгаләдән дуга белән ялвару, аннан сорау Раббыбызга карата мәхәббәтне арттыра. Кайберләр уйлыйлар, Аллаһ Тәгаләдән олы әһәмиятле нәрсәләрне генә сорарга кирәк диләр. Җәннәт, җәһәннәм газабыннан котылу кебек, бәхет кебек. Мәгәр инде җәмәгать бүтән әйберләрне дә, вак әйберләрне, зурны да Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз икән, безнең тәкәбберлегебез бетә.
Бәндәгә кайберләренә бит тәкәбберлек хас. Ул үзен әллә кем дип саный башлый. Менә сорады икән, димәк, үзебезнең мохтаҗ икәнебезне таный башлыйбыз. Тәкәбберлегебез бетә һәм Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз. Аннары мондый кешедә әлбәттә Аллаһка карата мәхәббәт тойгылары барлыкка киләчәк. Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезгә үзенә карата мәхәббәт тойгыларын урынлаштырса иде. Раббыбызны чын сөю белән яратып, аңа ихлас гыйбадәт кылучылардан булырга насип әйләсә иде. Любовь к Аллаху является одним из самых больших видов поклонения Всевышнему. Верующий любит Аллаха Всевышнего больше всего. Посредством этой любви мусульманин постигает вкус имана, веры. Посланник Аллаха, мир ему, является для нас примером во всех делах, также примером в любви к Всевышнему. Он сильно любил Аллаха, поэтому в поклонении Ему, в намазах, в соблюдении уразы и в других добрых делах находил радость и успокоение души. Есть некоторые деяния, которые помогают человеку любить своего Творца. Первое – размышление о благах, милостях Аллаха, которыми Он нас наделил. Если посмотрим на себя и то, что вокруг, то найдем много благ, которых нам не счесть. Второе – зикр, поминание Аллаха, по произнесению таких слов, как «Альхамдулиллах», «Субханаллах», «Аллаху Акбар», «Ла иляха илляллах» и другие. Третье – частое чтение Корана. Оно смягчает сердца, наполняет их любовью к Аллаху. Ну, конечно, чтобы правильно читать Коран, надо знать его, как читать. Поэтому мусульмане стремятся к знаниям. Четвертое – мольба. Кто просит Аллаха, у того исчезает высокомерие, он приближается к Всевышнему. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.